नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दिन भर की खबरें, ये जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने न्यूमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के प्रोग्राम की करवाई शुरुआत। शहर के समा अर्बन हेल्थ सेंटर से भी बच्चों ने लिया इस वैक्सीन का डोज। प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरण में मची अफरा तफरी। इस बीच मां बेटी हुई एक दूसरे से अलग। पुलिस ने करवाया मां बेटी का मिलन। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में गैर नीति और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया मेयर को आवेदन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ कर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके चलते विरोध जताते हुए आज इस्कॉन मंदिर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से कलेक्टर कचहरी तक एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसके अंत में जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर बांग्लादेश के प्रति सख्त कदम उठाने की मांग कर हिंदुओं को सुरक्षित करने की मांग की गई। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं की जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय है। ऐसे में इस्कॉन परिवार की ओर से बांग्लादेश में घट रही घटनाओं के सामने विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसके चलते आज शहर के इस्कॉन मंदिर की ओर से नित्यानंद महाराज की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ काला घोड़ा से लेकर कलेक्टर कचहरी तक एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें इस्कॉन मंदिर के संत महंत, भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी और कांग्रेस पार्टी के अग्रणी समेत सभी कार्यकर्ता जुड़े। सभी की ओर से रैली के दौरान भजन कीर्तन किया गया और साथ ही हाथ में पोस्टर बैनर लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया गया। कलेक्टर कचहरी पर ये रैली के पूर्ण होते ही सभी की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर सरकार तक उनकी बात को पहुंचाने की मांग की गई। आपको बता दें कि इस रैली के दौरान सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी, विधायक सीमाबेन मोहिले, कांग्रेस के शहर प्रमुख प्रशांत पटेल, पूर्व विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत कई राजकीय अग्रणी जुड़े और साथ ही नित्यानंद महाराज की भी इस रैली के दौरान उपस्थिति रही। सभी ने मिलकर बांग्लादेश की घटना के सामने विरोध प्रदर्शित किया। બાંગ્લાદેશમાં ઇસ્કોન મંદિર ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓના જાનમાલને નુકસાન કરવામાં આવી રહ્યું છે, હિન્દુઓ ઉપર હુમલા કરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે વડોદરા શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલા ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા આજે વડોદરા શહેરના માન્ય કલેક્ટરશ્રી મારફતે ભારત સરકારને એક આવેદનપત્ર આપવામાં આવી રહ્યું છે। સમગ્ર વિશ્વમાં લઘુમતીઓના રક્ષણ કરવાની જવાબદારી જે તે સરકારની હોય છે અને જો એ સરકાર એ કામગીરીમાં ઊણી ઉતરે તો ભાજપ સરકાર છે, ભારતની સરકાર છે, મોદી સરકાર છે, એ મોદી સરકારના માધ્યમથી આ લોકોના જાનમાલનું રક્ષણ થાય એવી એક લાગણી આજે વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। અને આ કાર્યક્રમમાં જ્યારે કીર્તન કરતાં કરતાં બધા જઈ રહ્યા છે કલેક્ટર ઓફિસમાં, ત્યારે કાર્યક્રમમાં વડોદરા શહેરના બંને રાજકીય પક્ષના સૌ આગેવાનો આજે ઉપસ્થિત છે અને સરકારશ્રીને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે સૌ હિન્દુઓનું સમગ્ર વિશ્વમાં રક્ષણ કરવાની જવાબદારી જે તે સરકાર કરે એના માટે એ લોકોને પ્રેરિત કરવામાં આવે। हिंदू धर्मनी बात करें तो विश्व में एवो कोई देश नहीं होय जे हिंदू धर्मनी जे शांतिप्रिय देश, दरेक धर्म ने मान सम्मान आपनारो देश अने भारत देश में ज्यां लघुमती होय त्यां पण दरेक धर्मनी रक्षा करवानुं आ एक हिंदू धर्मनी परंपरा रही है। पण जे रीते बांग्लादेशनी बात करें, बांग्लादेश पर जे रीते मंदिरों तोड़वामां आव्या, संतो पर हुमलो करवामां आव्या, तो आजे मंदिरना संतश्रीओ साथे अमे कांग्रेस पक्ष जोड़ाया छे અને કલેક્ટરશ્રીના માધ્યમથી અમે પ્રધાનમંત્રી પાસે એવી આશા રાખીએ છીએ
કે બાંગ્લાદેશની સરકાર સામે જે મંદિરો તૂટ્યા છે પૂર્ણજીવિત મંદિર કરવામાં આવે અને સંતોની રક્ષા કરવામાં એમને સુરક્ષા આપવામાં આવે. કારણ કે હિન્દુ ધર્મ જેટલો શાંતિપ્રિય ધર્મ છે, દરેક ધર્મનું માન સન્માન આપનારો ધર્મ છે, એવી જ રીતે જ્યારે ધર્મ પર આવે તો એ હથિયાર ઉઠાવવામાં પણ પીછેહટ નહીં કરે. એ હિન્દુ આ ધર્મ છે. પણ શાંતિવાદથી પહેલાં સમસ્યા આવતી હોય તેનું સમાધાન કરવું જોઈએ. અને પ્રધાનમંત્રી આ બાબતે અત્યાર સુધીને કોઈ સ્ટેટમેન્ટ નથી આપ્યા, કોઈ મુવમેન્ટ ચાલુ નથી. અમે આશા રાખીએ છીએ કે ભારત દેશના પ્રધાનમંત્રી આ બાબતે બાંગ્લાદેશની સરકાર સાથે વાટાઘાટ કરે. બાંગ્લાદેશમાં જે રીતે આપણા હિન્દુઓના મંદિરો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે, જે રીતે ત્યાં હિન્દુ સંસ્કૃતિનો નાશ કરવા માટેનો પ્રયત્ન થયો છે, વડોદરા શહેરના તમામ હિન્દુ સંગઠનો આ કાર્યથી નારાજ છે. અને એટલે જ ઇસ્કોન મંદિરના નિત્યાનંદ પ્રભુજીની આગેવાનીમાં તમામ હિન્દુ સંગઠનો આજે જોડાયા છે. અને સૌએ ભેગા થઈને એક જ લાગણી છે કે જે રીતે આપણા હિન્દુ મંદિરોનો નાશ કરવામાં આવ્યો એ કોઈ પણ રીતે ચલાવી નહીં લેવાય. આપણા ભારત દેશમાં કોઈ પણ સમાજ માટે ક્યારેય કોઈ ખરાબ રીતે કામ કરવામાં નથી આવતું. તો બાંગ્લાદેશ આ રીતે કેવી રીતે હિન્દુઓને નારાજ કરે અને હિન્દુ મંદિરોને તોડે, અને એના વિરોધમાં આજે શ્રી કૃષ્ણ ધૂન સાથે પેદલ રેલી સ્વરૂપે નીકળીને કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. કલેક્ટરશ્રી પોતે વડોદરા હિન્દુ સમાજની વાત આગળ પહોંચાડે એવું આવેદનપત્ર અમે સૌએ આપ્યું છે. आज महर्षि वाल्मीकि की जन्म जयंती है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की ओर से महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के कई अग्रणी और कार्यकरों की उपस्थिति रही. महर्षि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता है, जो आदि कवि के रूप में जाने माने हैं. ऐसे महर्षि वाल्मीकि की आज जन्म जयंती है. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा और सफाई कामदार सेल की ओर से पेंशनपुरा में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया. इस मौके पर डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी और कार्यकरों की उपस्थिति रही. सभी ने मिलकर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. જે મહર્ષિ વાલ્મીકીજીની જન્મ જયંતિ છે એ નિમિત્તે પેન્શનપુરામાં મહર્ષિ વાલ્મીકીજીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી છે. મહર્ષિ વાલ્મીકીજીના જન્મની આપણને સૌને ખબર છે કે તેમણે એમના જીવનમાં પોતે ક્યાં હતા ને એક સંકલ્પ દ્વારા આખું જીવન બદલી દીધું. એવા મહર્ષિ વાલ્મીકીજી હારે એક સંત થયા હોય અને એવા વાલ્મીકીજીના જીવનથી ખરેખર આપણને ખૂબ પ્રેરણા મળે છે. આજના દિવસે મહર્ષિ વાલ્મીકીજીને પુષ્પાંજલિ કરીને અમારો વડોદરા શહેર એસસી મોરચા દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શહેરના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ સાથે ડેપ્યુટી મેયર શ્રી, ચેરમેન શ્રી, અમારો શહેરના મહામંત્રી શ્રી, અમારો એસસી મોરચો અને તમામ પેન્શનપુરાના લોકોએ આજે મહર્ષિ વાલ્મીકીજીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને સાથે સાથે આશીર્વાદ પણ લીધા છે, શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપી છે. વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના અનુસૂચિત મોરચા અને સફાઈ કામદાર સેલના માધ્યમથી આજે વાલ્મીકી ઋષિની જન્મજયંતિ નિમિત્તે વડોદરા શહેરમાં મધ્ય ગુજરાતમાં એકમાત્ર સ્થળ કે જ્યાં વાલ્મીકીજીની મૂર્તિની સ્થાપના કરેલી છે એવા પેન્શનપુરા ખાતે એમને ફૂલહાર કરવાનો પ્રતિમાને કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો. કાર્યક્રમમાં અમારા માન્ય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન, વડોદરા શહેરના માન્ય ડેપ્યુટી મેયર નંદાબેન અને ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈ, સાથે અમારી વડોદરા સંગઠનની ટીમમાંથી સુનિલભાઈ, રાકેશભાઈ અને સફાઈ કામદાર સેલના ઝાલાભાઈ અને અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના નરેશભાઈ સોલંકી, મનીષભાઈ, સૌ કાર્યકર્તાઓ જ્યાં ઉપસ્થિત છે. મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓની હાજરીમાં વાલ્મીકી ઋષિનું ધ્યાન કરી એમણે જે આપેલા સંકલ્પો છે, જે સત્કર્મો છે, એ આ સમાજના લોકોમાં આવે
અને એના માધ્યમથી આ સમાજનો વિકાસ થાય. વાલ્મીકી ઋષિ મહારાજજીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે વડોદરા શહેર એ આખા ગુજરાતમાં વડોદરા શહેરમાં જ ખાલી વાલ્મીકીજીનું મંદિર છે અને વાલ્મીકી સમાજ એટલો મોટો સમાજ છે તો વડોદરા ખાતે પેન્સરપુરા ખાતે વાલ્મીકીજીની મૂર્તિનું અમે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી છે અને વડોદરા શહેરના માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સાંસદશ્રી, ચેરમેનશ્રી, ડેપ્યુટી મેયર અને વડોદરા શહેરના તમામ કાર્યકર્તા વાલ્મીકી સમાજના એ લોકોએ મળીને આજે વાલ્મીકી ઉત્સવ ઉજવ્યો છે. वडोदरा शहर की बेटी यास्तिका भाटिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सामने क्रिकेट के खेल में भारत को जीत दिलवाकर भारत को गर्वित किया है. ऐसे में यास्तिका भाटिया ने जो गुजरात, वडोदरा और भारत का गौरव बढ़ाया है, उसके लिए शहर में उसे सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. वुमेन वेलफेयर फोरम, WWF, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और रॉयल ऑर्किड सेंट्रल होटल ने मिलकर ये पूरा आयोजन किया था, जिसके तहत WWW फ्रंटलाइन वॉरियर्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रशोभ सैनी, VMC के नरवीर सिंह, सांसद रंजनबेन भट्ट की विशेष उपस्थिति में यास्तिका भाटिया को सम्मानित किया गया. WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स અને રોયલ ઓર્કિડ સેન્ટ્રલ અકોટા હોટેલના સંયુક્ત ઉપક્રમે સન્માન સમારોહનું આયોજન કર્યું છે. यास्तिका भाटिया जो हमारे साथ है आज, उनको सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स की शुरुआत हुई थी विमेन वेलफेयर फोरम के नाम से और ये हमारा विज़न है कि जब समाज में और परिवार में जब एक महिला सशक्त होती है, महिला सशक्तिकरण होता है, तब समाज आगे बढ़ता है. जब हमारे साथ में युवान लड़की का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमें पता चला, हमारे जो WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स के मेडिकल विंग इंचार्ज है डॉक्टर घनीश और डॉक्टर भाविता के द्वारा, कि इन्होंने इंडिया को जीत दिलाई ऑस्ट्रेलिया के सामने. और ये उपलब्धि ऐसी हुई है कि काफ़ी सालों के बाद किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है. तो ये हमारे लिए गौरवशील पात्र है कि बड़ौदा की दिकरी है और हमने यही मैसेज आगे रखना चाहा कि इनके जैसे और यास्तिका आगे बढ़े. इसके बारे में एक ही बोलना चाहूँगा, बहुत डिसिप्लिन में रहती है हमेशा और क्रिकेट के लिए हमेशा वो उसका हंगरनेस बहुत ज़्यादा रहता है और प्रैक्टिस एकदम टाइम टू टाइम उसका रहता है रेगुलर, वो चाहे BCA का हो चाहे मैं पर्सनल कोचिंग में आए. बहुत अच्छी लड़की है, मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट था और वो मूवमेंट में यास्तिका ने जो रन किए उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि वो जो ऑस्ट्रेलिया ने मतलब उनका कंसेक्यूटिव विक्ट्री था वो ब्रेक किया और वो ब्रेक में इंडिया जीता और इंडिया उसमें यास्तिका का कंट्रीब्यूशन था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. नवरात्रि के बाद शरद पूर्णिमा के दिन मां जगदम्बा की आराधना करते हुए गरबा का आयोजन किया जाता है. ऐसे में कल शरद पूर्णिमा के पर्व के चलते शहर में भी विभिन्न जगहों पर गरबा आयोजित हुए. वकील मंडल की ओर से भी कल शहर में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वकीलों की उपस्थिति रही और सभी ने पारंपरिक तौर पर वेशभूषा धारण कर मां जगदम्बा की आराधना की. वैसे आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ गुजरात के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नलिन पटेल की ओर से ये पूरा आयोजन किया गया था और वकील मंडल की ओर से आने वाले दिनों में भी ऐसे कई कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित करने की बात पर जोर दिया गया. શરદ પૂનમના પાવન દિવસે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે વકીલ મંડળ તરફથી અને આપણા નલિન પટેલજીને વિચાર આવ્યું કે પૂનમના દિવસે ગરબા થવા જોઈએ અને લોકો એનો લાભ લે તેના માટે આજે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને વકીલ મંડળ પરિવાર સાથે આજે આવ્યું છે અને ગરબાનું આનંદ લઈ રહ્યું છે અને તમે જોઈ રહ્યા છો કે લોકો ઉત્સાહભરી રમી રહ્યા છે. એટલે હું સૌ વકીલ મંડળનું પણ ધન્યવાદ કરીશ કે આવા ગરબા દર વર્ષે થવા જોઈએ અને લોકો એનો આનંદ લેવા જોઈએ. વકીલ મિત્રોના ગ્રુપ એડવોકેટ ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ દ્વારા આ ગરબાનું આજે આયોજન કર્યું છે. અમારા મહિલા ધારાશાસ્ત્રી એવા નિમિષાબેન
વર્ષાબેન, ઈશાબેન તથા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ફાઇનાન્સ કમિટીના ચેરમેન એવા નલિનભાઈ ડી પટેલના સૌજન્યથી આજે આ શરદ પૂનમના દિવસે વકીલ મિત્રો માટે સ્પેશિયલ ગરબાનું આયોજન કરાયું છે. વડોદરા કલાનગરી છે, વડોદરા સંસ્કારી નગરી છે, વડોદરા સંસ્કૃતિની નગરી છે. ત્યારે અમે વકીલો કોર્ટમાં હંમેશા દલીલ જ કરતા હોઈએ છીએ, કાં તો કોઈ બચાવ પક્ષમાં હોઈએ કાં તો કોઈ ફરિયાદી પક્ષે. પરંતુ આજે આ શરદ પૂનમમાં એક અલગ જ નજારો છે કે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં તમામ વકીલો, જેમાં બહેનો અને ભાઈઓ આજે ગરબે ઘૂમી રહ્યા છે. ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં આયોજન થયું છે અને ભવિષ્યમાં અમે આ એક શરૂઆત હતી અમારી. આવનારા સમયમાં અમે કલ્ચર પ્રોગ્રામ કરવાનું પણ આયોજન કરી રહ્યા છીએ. शहर में हरनी समेत 4 इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के फॉर्म को बांटने की शुरुआत करवा दी गई है, जिसके चलते पहले ही दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली थी. ऐसे में आज भी लोगों की भारी तादाद फॉर्म लेने के लिए दिखाई दी और साथ ही वहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल भी देखने मिला, जिसके चलते पुलिस को भी वहां पर पहुंचकर लोगों को काबू पर करना पड़ा. महानगर पालिका की ओर से हरनी समेत 4 इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2132 आवासों के लिए फॉर्म वितरण को शुरू करवा दिया गया है, जिसके चलते बीते 3 दिनों से फॉर्म लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने मिल रही है. रावपुरा पर मौजूद अफोर्डेबल हाउसिंग योजना की ऑफिस पर भी बीते 2 दिनों से लोग बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम के दृश्य भी देखने मिलते हैं. ऐसे में आज भी लोगों की भारी भीड़ फॉर्म लेने के लिए देखी गई और अफरा तफरी का माहौल भी देखने मिला. इसके अलावा टोकन देने के मामले लोगों में असंतोष भी देखा गया. प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नाराजगी दिखाई, जबकि वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस की ओर से भी इस भीड़ को काबू में लाने की कोशिश की गई. भाई लोगोने गरीबोने તેમના એફોર્ડેબલ પ્રાઇસમાં મકાન મળી રહે તે રીતની સ્કીમ અહીંયા અમે આયોજન કરી છે. સરકાર દ્વારા પણ જે મંજૂરી મળી છે તે મુજબ આયોજન કરેલ છે અમે. તો તેના માટે ઘસારો રહેવાનો છે, કારણ કે લોકોને એમની કિંમતમાં મકાન મળે તે મુજબનું છે. અત્યારે 5.5 લાખમાં મકાન મળે, બહાર કોઈ જગ્યાએ એવું મકાન મળતું નથી. એટલે બટ નેચર છે કે ઘસારો પબ્લિકનો રહેવાનો જ છે. અને દર વખતે પોલીસ બોલાવવી પડે. કોને કહ્યું ટોકન નથી વેચતા? અમે 10:30 ટોકન વેચવાનું હવે ચાલુ કરીશું. એ ખબર નથી, અમને બહારનો માણસ છે, અમે નથી ઓળખતા એને. ના ના, કોઈ બોલાવો ને, એમને પૂછો ને કયો માણસ છે પાણીવાળો. અમે નથી કોઈને કહ્યું. હવે કંઈ ત્યાં આગળ ટોકન નંબર લખાતી હતી. હવે પેલા ભાઈને લખતા લખતા થાકી ગયા, તો મારો પોતાનો નંબર આવ્યો, મારો નંબર લખાયો. પછી મને કે યાર થોડીક વાર લખ, હું પાણી પીને આવું છું. હું લખતો હતો ને એટલામાં ભાઈ અહીં પકડી લીધા મને. હું તો કોઈ સરકારી માણસ નથી ને હું કોઈ કર્મચારી પણ નથી. હું પોતે વગર મકાનનો માણસ છું. હું પોતે મકાન લેવા માટે જ અહીંયા આવ્યો હતો ટોકન માટે. ટોકન લખતો અહીંયા હું જ્યારે આવ્યો ને ત્યારે મને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે અહીંયા નંબર લખાવો એટલે તમને ત્યાં ટોકન મળશે. હું પછી બેઠો, પેલા ભાઈ મને કે તમે થોડી થાકી ગયો છું, હું પાણી પી આવું છું, થોડો ફ્રેશ થઈ જાઉં, ત્યાં સુધી તમે 2-4 થોડાક નામ લખો, ત્યાં સુધી હું આવ્યો. અમને લોકોને ખબર જ નહીં. અમુક લોકોને ભાઈ પહેલા આવ્યા, અમે લોકો મરકરા આવ્યા, બરાબર, અંદર લાઈનમાં ઊભા રાખ્યા. અમે લોકો કે અમે લોકો પહેલા નામ લખીએ છીએ, પછી તમને અંદર જવા દેશું. એટલે અમે લોકો નામ લખવા માટે લાઈનમાં ઊભા રહ્યા. તો પણ અમને ખબર નથી સાહેબ, અહીંયા કોઈ નહોતું. એ ભાઈના પોલીસોને ફરતી નીકળે એટલા માટે. प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरण की कामगिरी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते लोगों की भारी भीड़ भी फॉर्म लेने के लिए दिखाई देती है. ऐसे में आवास योजना के फॉर्म लेने के लिए आज भी भारी भीड़ देखने मिली और अफरा तफरी का माहौल भी मच गया, जिसके चलते प्रियांशी राणा नाम की एक बालिका अपनी मां से अलग हो गई. ऐसे में पुलिस की ओर से इस बच्ची को चाय नाश्ता करवाकर थोड़ी देर बिठाया गया और फिर उसकी मां का पता पूछने के बाद मां बेटी को मिलवाया गया, जिसके चलते वहां पर काफ़ी भावनाशील दृश्य भी देखने मिले. इस मामले में एसीपी मेघा तिवारी की ओर से ज़्यादा जानकारी भी दी गई. रावपुरा
વડોદરા પોલીસને જેવી જાણ થઈ કે અહીંયા ભીડ થઈ છે એટલે તાત્કાલિક પૂરતી સંખ્યામાં ફોર્સ પહોંચી ગયો હતો. ઇવન અધિકારીઓ પણ અમે બધા હાજર થઈ ગયા હતા. થોડુંક કન્ફ્યુઝન જે ફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બાબતે હતું તેના કારણે ભીડ થઈ હતી. માન્ય ડીસીપી સાહેબ એ બાબતે માહિતી આપી જ છે. હવે એ ભીડ વિખેરાઈ તે દરમિયાન એક બહેનની દીકરી છે એ થોડીક છૂટી પડી ગઈ હતી, પ્રિયાંશી રાણા કરીને. એના મમ્મી છે જયશ્રી રાણા, અને એમને બહાર બેસાડીને અંદર આવ્યા હતા અને એ દરમિયાન એ છોકરી ભીડને લીધે છૂટી પડી ગઈ હતી. એટલે પોલીસના કર્મચારી છે મહેશભાઈ, એમણે એને જોઈ એકલી રડતી એટલે પછી એને અંદર કમ્પાઉન્ડમાં લઈ આવેલા અને એને શાંત કરીને મહિલા કર્મચારીઓ પણ હાજર હતા, અમે બધા હતા જ. એટલે એ છોકરીને એના મમ્મી પપ્પાનું નામ, એડ્રેસ અને એનો ફોન નંબર પણ ખબર હતી અને પછી એ બોલાવી લીધા છે ને એ બેન હમણાં અહીંયા જે ફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન દરમિયાન આવેલા હતા એ એમની બેબીને શોધવા માટે જ બહાર નીકળ્યા હતા. મીનવાઇલ એમનો સંપર્ક કરીને એમની દીકરી પરત કરવામાં આવી છે અને બંને ખૂબ ખુશ છે. એ જોઈને પોલીસ ખુશ છે. મેં ફોર્મ લેવા આવી હતી, મકાનનું ફોર્મ લેવા આવી હતી ગાડી. આ બેબીને મેં એવું કીધું તો અહીંયા ચાલ આમ તો આમ આવી હતી મારી સુધી ને અહીં અડધે સુધીને. પછી એ કે મને દબાઈ જાય છે એટલે મેં કીધું અહીં દુકાન અહીં સામે છે ને ત્યાં બેસજે અને ત્યાંથી તું ખસીશ ના. હું ફોર્મ લઈને આવું ત્યાં લગીને તું ખસીશ ના. બસ એટલે કીધું. પછી અહીં આવ્યા ને તો અહીં ગાડી પડી ગયેલી તો એવું આવ્યું આમાં. એટલે હું અહીં ફોર્મ લેવા માંગુ ના. એટલે આ સાહેબ જે હતા ને એમને ઊભી કરી મને. તમારી છોકરી પાછી કઈ રીતે મળી? હા, તમારી અહીંયા ગાડી મળી, અહીંથી જ મળી અમને. કોણે અપાઈ? હા સાહેબ, હા પોલીસ. હા. बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके चलते देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। वैसे शहर में भी विभिन्न पार्टियों की ओर से आज बांग्लादेश पर कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिए गए हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से भी आज इकट्ठा होकर बांग्लादेश के सामने विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। वैसे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकरों की ओर से पुतला जलाने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन उसी वक्त वहां पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस की ओर से पुतले को जब्त कर लिया गया। आज जे बांग्लादेश अंदर हिंदुओं पर अत्याचार थई रह्या छे, दुर्गा पंडालो तोड़वामां आव्या, घरोनी अंदर टार्गेट बनावीने हिंदुओने के जे बांग्लादेश अंदर माइनोरिटी में छे एमने जे टार्गेट बनावी अने कत्लेआम करवामां आवी, एना विरोधनी अंदर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कलेक्टरश्रीने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं छे, जेमां राष्ट्रपति महोदयश्रीने संबोधीने ए आवेदनपत्र अमे आपवाना छीए अने सरकार पासे डिमांड करेली छे के आ जे बांग्लादेशनी अंदर जे बांग्लादेश 1971 में भारत द्वारा ज स्वतंत्र थयुं ए आज आ स्थितिमां छे त्यां हिंदुओ तो ए जरा पण चलावी नहीं लेवाय अने सरकार सखतमां सखत नीति अपनावे बांग्लादेश प्रत्ये के जे पण साम दाम भेद अने दंड जे कंई अपनाववुं होय भारत सरकार अपनावी अने हिंदुओने त्यां सुरक्षित करे। ए ज अमारी डिमांड। शरद पूर्णिमा के मौके पर शहर में विभिन्न जगहों पर गरबा का आयोजन किया गया। ऐसे में शहर की कोठी पोल पुरानी काछियावाड़ में भी भव्य तौर पर गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह की भी उपस्थिति रही। राजमहल रोड पर मौजूद कोठी पोल पुरानी काछियावाड़ पर शरद पूर्णिमा के अवसर के चलते भव्य तौर पर गरबा का आयोजन किया गया था। दरअसल पूर्व काउंसिलर नितिन पटेल की ओर से शरद पूर्णिमा के ये गरबा आयोजित हुए थे, जिसमें गरबा रसिकों ने विभिन्न वेशभूषा धारण कर मां जगदम्बा की आराधना की। कोरोना काल को याद दिलाते हुए पीपीई किट पहनकर गरबा रसिक गरबा खेलते हुए नजर आए। वैसे इस मौके पर शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, स्थानीय नगर सेवक ज्योतिबेन पटेल समेत कई अग्रणी भी उपस्थित रहे थे।
વડોદરા શહેર એ ગરબાનું મુખ્ય મથક છે અને એમાં 10 દિવસ મા દુર્ગાની લોકો આરાધના કરતા હોય છે. વડોદરા શહેરમાં જે વિશિષ્ટ પ્રકારના ગરબા છે એમાં એક ગરબા એ કાછિયા સમાજ દ્વારા દર વર્ષે શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે આયોજન થતું હોય છે. આ ગરબાનું મુખ્ય કારણ, એની વિશેષતાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે અહીંયા લોકો અલગ અલગ પ્રકારના પહેરવેશમાં આવતા હોય છે અને અલગ અલગ પ્રકારના સામાજિક સંદેશ આપવાનું કામ આ ગરબાના માધ્યમથી થતું હોય છે. ત્યારે કાછિયા સમાજના કાર્યક્રમમાં અમારા પૂર્વ કાઉન્સિલર નીતિનભાઈ પટેલ, વડોદરા મહાનગરના સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈ, આ જ વિસ્તારના માન્ય મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર જાગૃતિબેન અને સાથે જ્યોતિબેન પણ અહીંયા હાજર છે. ત્યારે સમગ્ર વોર્ડની સંગઠનની ટીમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. વડોદરા શહેર એટલે સંસ્કૃતિ નગરી, કલા નગરી, ઉત્સવ નગરી. હાલમાં જ નવરાત્રિ અને સાથે દશેરાનો તહેવાર ખૂબ સારી રીતે વડોદરા શહેરમાં ઉજવાયો. એના ભાગરૂપે આજે કાછિયાપોળમાં સિટીની મધ્યમાં જે પ્રકારે બધા જ મિત્રો, અહીંના નગરજનો અલગ અલગ વેશભૂષામાં જે રમી રહ્યા છે, ખૂબ જ આવકારદાયક છે. મોડી ઘડિયાળ યુવક મંડળ જૂની કાછિયાવાડ છેલ્લા 45 વર્ષથી શરદ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ગરબા અહીંયા થાય છે. આયોજન ખૂબ સારી રીતે થાય છે અને આપ જોઈ શકો છો કે અહીં ગાડી એક ખેલૈયાઓ પોતાના 2,000-1,000ના ખર્ચે વેશભૂષા અને સારી રીતે અને વેશભૂષા કરીને અહીં ખેલૈયાઓ ગરબા રમતા હોય છે. આખા વર્ષમાં નવરાત્રિ છોડીને એક ખેલૈયાનો લાહો બહુ અલગ છે. અહીં ગાડી તમે જોશો કે એક ગરબા, એક શરદ પૂનમનું આયોજન ખૂબ જ ઉત્સાહથી અને બિલકુલ ફન સાથે, ફન એટલે એકદમ રમૂજી છે. તમે જોશો તો ગરબા રમવાના ખેલૈયા જોડે જોડે તમને હાસ્યાસ્પદ એક વાતાવરણ જોવા મળે છે. અહીંયા જેટલા બી લોકો જોવા આવે છે અને સાંભળવા આવે છે એ વધારે પડતા હસી મજાક અને હસી કરીને જાય છે. दिवाली के त्यौहार के मद्देनज़र शहर के इंद्रप्रस्थ युवक मंडल की ओर से ज्योत जगाते चलो अभियान को शुरू करवाया गया है, जिसके तहत ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर उनकी दिवाली को रोशन करने का प्रयास किया जा रहा है. दिवाली का त्यौहार अब नज़दीक है और हर किसी की ओर से दिवाली के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है. शहर के इंद्रप्रस्थ युवक मंडल की ओर से भी दिवाली के पर्व के मद्देनज़र ज्योत से ज्योत जगाते चलो अभियान को शुरू करवाया गया है, जिसके तहत शहर में ऐसे लोग जिन लोगों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है, उनके परिजनों को दिवाली में खुशियां मिल सके, ऐसा आशय है. इस अभियान के तहत लोगों के पुराने कपड़े या फिर नए कपड़े इकट्ठा कर इंद्रप्रस्थ युवक मंडल की ओर से ज़रूरतमंद लोगों को देकर उनकी दिवाली को रोशन करने की कोशिश की जाएगी. इंद्रप्रस्थ युवक मंडल के साथ जुड़े सभी लोग इसके लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी इंद्रप्रस्थ युवक मंडल के ज़रिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहे तो इलोरा पार्क में मौजूद इंद्रप्रस्थ युवक मंडल कार्यालय पर जाकर चीज़ों का दान कर सकते हैं. દિવાળી એક હર્ષ અને ઉલ્લાસનો ઉત્સવ છે કે આપણે જોઈએ છે કે બધાના ઘરમાં એક ખુશીનો માહોલ હોય છે. તો એ જ રીતે ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળે દીપ સે દીપ જલાતે ચલો એવું અમે લોકોએ આ આયોજન કર્યું છે, જેથી કરીને કે અમારી એવી અપીલ છે વડોદરાના બધા જ લોકોને કે જે તમારા જૂના કપડાં હોય વાપરાયેલા કે નવા પણ હોય, જે તમને દાન કરવા હોય તો તમે અહીંયા ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળમાં, ઇન્દ્ર સોસાયટીમાં આવીને દાન કરી શકો છો. જે અમે ગરીબ અને જરૂરતમંદો જે લોકો છે એમને પહોંચાડતા કરીશું. અમે 27મી સુધી અહીંયા કલેક્શન સેન્ટર રાખ્યું છે, જેવું તમે જોઈ શકો છો. અને અમે એના પછી દિવાળી પહેલાં એ બધા જ ગરીબ લોકોને આ કપડાં એમના ઘરે પહોંચે એવું કરીશું કે બધાની દિવાળી એક સુખદમય અને એક હર્ષથી ભરેલી હોવી જોઈએ. એ જ અમારી ઈચ્છા છે. આ કપડાનું જે કલેક્શન થશે હજી 27મી સુધી અમારું કલેક્શન સેન્ટર ખુલ્લું રહેશે. એ પછી વડોદરા શહેરના વિસ્તારમાં અમે આનું વિતરણ કરીશું. ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટીવાળાએ ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ ચલાવે છે, જેમણે ગરીબો માટે સ્પેશિયલ જ્યોત સે જ્યોત કેમ્પેન ચલાવવાનું નક્કી કરેલ છે, જેના માટે બધા જ મેમ્બરો પોતાના ઘરના કપડાં જે થોડા યુઝ થયેલા હોય અને ગરીબોને કામ આવે અને એમના ઘરે પણ દિવાળીના જ્યોતની જેમ એ લોકો પણ જ્યોત જેમ પ્રગટે છે એ રીતે એ લોકોને કામ આવે. બધા બાળકો માટે, બધા લેડીઝ માટે, જેન્ટ્સ માટે બધા કપડાં અમે એકઠા કરી
અને આ કેમ્પેન ચલાવવા માગીએ છીએ, જે 27 સુધી ચાલુ રહેશે. લોકો સુધી સંદેશો એ જ પહોંચાડવા માગીએ છીએ કે આપણે તો બધા નવા કપડાં લેતા હોઈએ છીએ અને આપણે ઘણા બધા થોડા યુઝ થયેલા હોય કે જે શોર્ટ થઈ ગયા હોય કે પણ હોય નવા જેવા, તો આપણે ગરીબો માટે થોડું આપણે આ રીતે કામ કરીએ અને એમને ડોનેટ કરીએ. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है. बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है उसके सामने विरोध जताते हुए आज हिंदू जागरण मंच की ओर से जिला कलेक्टर RB बारड को आवेदन पत्र दिया गया. बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ कर हिंदू मकानों को टारगेट किया जा रहा है. ऐसे में बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश में ये जो घटनाएं हिंदुओं के साथ घट रही है उसके चलते देश भर में विरोध उठ रहा है और इसी वजह से आज शहर में हिंदू जागरण मंच की ओर से पूरी घटना का विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर RB बारड को आवेदन पत्र दिया गया है. साथ ही हिंदू जागरण मंच के सभी अग्रणी और कार्यकरों की ओर से बांग्लादेश पर सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जाए ऐसी मांग भी की जा रही है. शक्तिमान बनो, शक्तिमान बनो, सबक शिखवाड़ो, सबक शिखवाड़ो, बांग्लादेशियों सबक शिखवाड़ो. જે પ્રકારે બાંગ્લાદેશમાં હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે આના અનુસંધાનમાં અમે સ્પષ્ટપણે માનીએ છીએ કે ટીટ ફોર ટેટ આ પ્રકારે વર્તન કરવું જોઈએ ભારત દેશે. બાંગ્લાદેશમાં જે પ્રકારે હુમલા છે આ ભૂતકાળમાં પાકિસ્તાનમાં ને કાશ્મીરમાં આ જ પ્રકારે હુમલા કરી હિન્દુઓને ખદેડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હિન્દુ સમાજ આ કદી પણ સાખી નહીં લે. અમે ભારત સરકારને કહીએ છીએ કે આ તત્વોને તાત્કાલિક સબક શીખવાડવામાં આવે અને બાંગ્લાદેશ સરકારને પણ દબાણ કરી હિન્દુઓ પર હુમલા કરનારાઓને સબક શીખવાડાય. સાથે જે મંદિરોને ધ્વસ્ત કર્યા છે એ મંદિરોનું તાત્કાલિક ફરીથી પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવે આવી અમે ભારત સરકાર પાસે માંગ કરીએ છીએ. નહીં તો આગામી દિવસમાં હિન્દુ સમાજ આખા દેશની અંદર રોડ પર આવી આનો વિરોધ કરશે અમે જાહેર કરીએ છીએ. राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से तेंदुओं की सुरक्षा के लिए एक फैसला लिया गया है, जिसके तहत राज्य में अमरेली और जाम्बूगुड़ा 2 जगहों पर मेगा रेस्क्यू सेंटर्स तैयार करवाए जाएंगे. उसी के तहत जाम्बूगुड़ा में मेगा रेस्क्यू सेंटर तैयार करवाने की कामगिरी को शुरू कर दिया गया है. तेंदुओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से एक सराहनीय फैसला लिया गया है. दरअसल तेंदुओं की तादाद बढ़ती जा रही है और उनकी सुरक्षा एक बड़ा विषय बन गया है, जिसके चलते अमरेली और जाम्बूगुड़ा में 2 मेगा रेस्क्यू सेंटर्स शुरू करवाने का फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से लिया गया है. उसी के तहत जाम्बूगुड़ा अभ्यारण्य में अब मेगा रेस्क्यू सेंटर के निर्माण की कामगिरी को शुरू करवा दिया गया है, जिसके तहत घायल होने वाले या फिर किसी भी तरीके से बीमार पड़ने वाले तेंदुओं की सुरक्षा यहां पर की जाएगी. जाम्बूगुड़ा के सादरा के वन में ये तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके तहत जल्द से जल्द मेगा रेस्क्यू सेंटर तैयार हो जाएगा. जाम्बूगुड़ा अभ्यारण्य में चालू वर्षे गुजरात राज्यना माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबे
વાઇલ્ડલાઇફ વીકના સમાપનના કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્યમાં 2 મેગા દીપડા રેસ્ક્યુ સેન્ટર બનાવવાની જાહેરાત કરેલી, જેમાં જાંબુઘોડાનો પણ સમાવેશ થાય છે। આ રેસ્ક્યુ સેન્ટર બનાવવાની જગ્યા આપે જોઈ એક 2019ના વર્ષમાં એક રેસ્ક્યુ સેન્ટર જે ઘાયલ પ્રાણીઓ હોય એના સારવાર માટેનું બનાવેલું છે અને આ એક મેગા રેસ્ક્યુ સેન્ટર ગુજરાત સરકારે જાહેર કર્યું છે। તે બનાવવા માટેની ગતિવિધિઓ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ચાલુ છે અને ટૂંક સમયમાં એનું આગળની કાર્યવાહી થશે। करजन एसटी डेपो की ओर से करजन के विधायक अक्षय पटेल की अगुवाई में आज एक ओपन हाउस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसटी डेपो से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों की मौजूदगी रही और इन सभी कर्मचारियों के हित में फैसला आए, इस बारे में इस मीटिंग में चर्चाएं की गई। गुजरात एसटी निगम की ओर से करजन शिनोरपुर बैठक के भाजपा के विधायक अक्षय पटेल की अगुवाई में करजन डेपो पर ओपन हाउस मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें करजन तालुका के सभी अग्रणियों की उपस्थिति रही। विधायक अक्षय पटेल की ओर से इस मीटिंग के तहत एसटी डेपो के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस मामले में चर्चाएं की गई। आज रोज करजन एसटी डेपो खाते ओपन हाउस मीटिंग राखवामां आवी हती। एमां करजन विधानसभाना दरेक तालुकाना आगेवानो અહીં આગળ ઉપસ્થિત હતા અને ઉપસ્થિતિમાં જે કંઈક પ્રશ્નો હતા, આજે સ્કૂલો ચાલુ થવાથી દિવાળી પછીની જે છોકરાઓ માટેની જે અગવડતા હતી એને નિરાકરણ માટે આજે ડીસી આપણા માત્રોજા સાહેબની હાજરીની અંદર આ મીટિંગ રાખવામાં આવી છે અને તમામ પ્રશ્નોના હલ આવનારા દિવસોની અંદર તાત્કાલિક ધોરણે થાય એ રીતેની જે માગણી હતી લોકોની એ માગણી અમને સ્વીકારી છે અને તમામ માગણીઓ પ્રમાણે એસટીના રૂટો નવેસરથી ચાલુ કરવામાં આવશે। उत्तराखंड में इस वक्त भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। केदारनाथ में भी यही हाल है, जिसके चलते गुजरात के विभिन्न यात्रालु भी वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में केशोद से जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक केशोद के 7 युवा केदारनाथ में फंस चुके हैं। हालांकि ये सभी वहां पर सलामत जगह पर है, लेकिन जब तक ये सब कुछ शांत नहीं हो जाता, ये सभी युवा वहां पर फंसे रहेंगे। અમે બધા ભાઈ બંધો કેદારનાથ આવ્યા હતા દર્શન કરવા। કાલે કેદારનાથથી નીચે ઉતર્યા, પણ બહુ જ ભયાનક અહીં વાતાવરણ, વરસાદ ને ઠંડી ને બહુ હતું ને માંડ કરીને નીચે ઉતર્યા ને અહીંયા જે સીતાપુરમાં હોટલે રોકાણા છે ત્યાં જમવાનું જે હોટલવાળા જ આપે છે, બાકી બહાર પ્રાઇવેટવાળા કોઈ જમવાનું નથી, એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ જ આપે। એટલે અહીં તકલીફવાળું થોડું ઘણું હતું 3-4 દિવસથી। હવે અત્યારે ક્લિયર થાય, પણ અમે 5-6 દિવસથી બહુ પરેશાન હતા બહુ। બાકી અત્યારે હવે પ્રોબ્લેમ નથી, પણ પહેલાં પરેશાનીમાં હતી। राजूला के समस्त ब्रह्म समाज की ओर से शरद पूर्णिमा के अवसर पर पंचकुंडी यज्ञ, हवन और पाटोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ब्रह्म समाज के लोगों की उपस्थिति रही। राजूला टेकरी पर मौजूद वेद माता गायत्री मंदिर पर राजूला समस्त ब्रह्म समाज की ओर से पंचकुंडी यज्ञ, हवन और पाटोत्सव का आयोजन किया गया था। दरअसल हर साल शरद पूर्णिमा के अवसर पर ये आयोजन किया जाता है। पिछले 32 सालों से समस्त ब्रह्म समाज कार्य कर रहा है और विभिन्न आयोजन भी करता है, जिसके तहत इस साल भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर ये आयोजन किया गया। ऐसे में समस्त ब्रह्म समाज के सभी अग्रणी और लोगों की इस मौके पर उपस्थिति रही और साथ ही कई पदाधिकारियों ने भी इस मौके पर मौजूदगी दी। भद्रकाले जगदम्बानी सेवारे। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर तिलकवाड़ा के मारुति मंदिर में वहां के महाराज और भाविक भक्तों की ओर से 150 से भी अधिक साड़ियों से बनाई गई चुन्नी को नर्मदा मैया को अर्पित किया गया। नर्मदा मैया का भाविक भक्तों में काफ़ी महत्व रहा है। कई लोग नर्मदा मैया को रेवा के नाम से भी पुकारते हैं। हर साल गुजरात, महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में बड़ी तादाद में भाविक भक्त नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के लिए तिलकवाड़ा पहुंचते हैं।
तिलकवाड़ा नगर के मारुति मंदिर के स्वामी विष्णुगिरी महाराज और भक्तों की ओर से शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुंवारी कन्याओं की पूजा करके बड़े धामधूम से हर्षोल्लास के साथ नर्मदा मैया को चुन्नी अर्पित की जाती है। वैसे हाल में चल रही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए तिलकवाड़ा नगर के स्वामी विष्णुगिरी महाराज और भक्तों की ओर से काफ़ी कम लोगों की उपस्थिति में इस साल भी ये चुन्नी अर्पित की गई। 150 से भी अधिक साड़ियों में से बनाई गई ये चुन्नी नर्मदा मैया को अर्पित की गई और इसके साथ ही नर्मदे हर के नाथ से पूरा इलाका गूंज उठा और साथ ही सभी भक्त भी भक्ति में लीन होते हुए दिखाई दिए। નર્મદે હર આજે શરદ પૂર્ણિમાના પાવન અવસરે વાસુદેવ કુટીર તિલકવાડા તરફથી સ્વામી શ્રી વિષ્ણુગીરી મહારાજના એમના માર્ગદર્શન અને એમના પવિત્ર આશીર્વાદથી માં નર્મદાને ચૂંદડી ચડાવવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો, જેમાં બહુ મોટી સંખ્યામાં तिलकवाड़ा गाम અને આજુબાજુથી વધેથી ભાવિક ભક્તો પધારેલા અને માતાજીને ચૂંદડી અર્પણ કરવામાં આવેલ છે। આ અર્પણ કરવામાં આવેલ ચૂંદડીને પછી લાભ પાંચમ પછી આપણા જે આદિજાતિ વિસ્તારમાં તમામ માતા ભગીનીઓને સદર એમાંથી વિતરણ કરવામાં આવે છે અને એને પ્રસાદ રૂપી બધાને વેચવામાં આવે છે। ઉપરાંત કોરોનાથી 2 વર્ષ સુધી આ કાર્યક્રમ કરી શકાયેલ નહોતો, એટલે માતાજીને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે માતા, આપ આ કોરોનાનું દૂષણ, કોરોનાનું જે રોગ છે એનાથી સમગ્ર માનવજાતને રક્ષણ કરો અને બધાને સુખી અને સ્વસ્થ રાખો, એવી प्रार्थना સાથે વિનંતી। नर्मदे हर साल के अनुसार इस साल भी शरद पूनम के पुण्य पवित्र मुहूर्त पे नर्मदा मैया को चुनरी चढ़ाने का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम इसलिए होता है कि हर साल शरद पूनम को ये चुनरी मैया को चढ़ाई जाती है और बाद में लाभ पंचम के दारे यानी जो अपने आदिवासी का देव दिवाली है, वहाँ पे सभी हमारे आदिवासी माता भगिनी को ये साड़ी का वितरण होता है। इस बहाने से नर्मदा मैया का प्रसाद हर घर में, हर आदिवासी, हर आदिम जात समूह पहुँचाने का ये हमारा प्रयास है। इसके द्वारा मैया की भक्ति हर जगह पे जाए और मैया के प्रति लोगों की भावना शुद्ध हो, मैया में लोग कचरा ना रखे, मैया में साबुन से ना नहाए, ये एक जनसंपर्क अभियान हमें करना है। वडोदरा के करजन तालुका में रहने वाले 30 साल के सुनील भाई वैगनार गाड़ी लेकर शिनोर की ओर जा रहे थे। ऐसे में अचानक ही उनका स्टीयरिंग पर से काबू चला गया और उनकी वैगनार गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसके चलते उनको काफ़ी चोट आई। ऐसे में इस जगह पर तुरंत ही लोगों का जमावड़ा हो गया और सभी की ओर से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए सादली की अस्पताल में ले जाया गया। इस वक्त उनका इलाज जारी है और पुलिस की ओर से भी तहकीकात की जा रही है। नाम राहुल से ये 108 में EMT छूँ। અમે ટીંગલોદનું એક ડિલિવરીનું પેશન્ટ અહીંયા PSC સાદલી પર હોસ્પિટલ લાવ્યા હતા અને અહીંયા પેશન્ટ મૂકીને જતા જ હતા તો અમારા હેડ ઓફિસથી અમને કોલ મળ્યો કે સાદલી પાસે એક્સિડન્ટ થયું છે 4વ્હીલરનું। તો અમે ફટાફટ આ પેશન્ટ અહીંયા મૂકીને ફટાફટ ત્યાં ગયા। ત્યાંથી પેશન્ટને જોયું તો માથા પર વાગેલું છે, પાછળ ખંભામાં વાગેલું છે ને લોહી લહાણ હતું। એમને ફટાફટ સારવાર માટે 108માં સારવાર કરી ફટાફટ PSC સાદલી પર લઈ આવ્યા છે। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के लिए फॉर्म वितरण की कामगिरी प्रशासन की ओर से शुरू करवा दी गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से आवास योजना के आवासों में हो रही गैरनीति और भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया जा रहा है। आवासों के कई मुद्दे को लेकर आज शहर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल, विपक्ष के नेता अमीबेन रावत, पूर्व विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और कांग्रेस के कई कार्यकरों की ओर से शहर के मेयर केयूर रोकड़िया और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को आवेदन पत्र देकर इस मामले में तहकीकात करवाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। વર્ષોથી 4-4.5 હજાર લોકોના ઘરો તોડી નાખવામાં આવ્યા છે। એ લોકોને રેગ્યુલર સમયસર ભાડું બી નથી મળતું। સકારનગરની વાત કરીએ કાં તો સંજયનગર વારસિયાની વાત કરીએ તો આજે એ સ્ટેન્ડ સ્ટીલ હાલતમાં એઝ ઇટ ઇઝ છેલ્લા 4 વર્ષથી આ સ્કીમ્સ છે અને એનો કોઈ નિર્ણય આવતો નથી।
જ્યાં પીપીપી પ્રોજેક્ટ્સ આપવાના હોય ત્યાં પ્રોજેક્ટ્સ આપવાની તો ખૂબ ઉતાવળ હોય છે, પણ જમીનો બી ક્લિયર નથી થતી, એનું સ્ટેટસ ક્લિયર નથી થતું. એ પહેલાં એ લોકો આવાસોને બાંધકામની પરવાનગી આપી છે અને એના ફળ સ્વરૂપે ઓડનગરમાં જ્યાં બાંધકામ કરવાનું હતું એનાથી જે જમીન બિલ્ડરને સોંપવાની હતી, જેનો દસ્તાવેજ ત્યાં દબાણ છે, તેમ છતાં બી દસ્તાવેજ બી કરી આપ્યો કોર્પોરેશને, અને આજે એની દરખાસ્ત લઈને આવે છે. જ્યારે બિલ્ડરે લખ્યું હોય કે મને ટોટલ FSIની સામે હું પૂરું પ્રીમિયમ આપવા તૈયાર છું, તો પછી પ્રીમિયમમાં બાદ આપવાની જરૂર ક્યાં છે? અને એની FSI જો ત્યાં જમીનની અપાઈ ગઈ હોય તો ઇન દેટ કેસ TDR આપવાથી પૂર્ણ થાય. પણ અત્યારે તો કોર્પોરેશનમાં સામે ચાલીને જે બિલ્ડર કહે છે કે મને પ્રીમિયમ આપવામાં વાંધો નથી અને મને FSI મળી ગઈ છે, એના પ્રીમિયમ બાદ કરવા માટે દરખાસ્ત આપે છે અને TDRની વાતો કરે છે. અને અત્યારે તો પછી નવું જ કંઈ કે જગ્યાની જગ્યાએ પાછી જમીન બી આપવાની, એટલે જમીનની FSI અહીંયા આ સ્કીમમાં વાપરવાની, બીજે જમીન બી આપવાની અને પ્રીમિયમ વસૂલવાનું. તો સીધી સટ વાત છે, જેટલી તમે 1900 ચોરસ મીટર જમીન નથી આપી એનું તમે પ્રીમિયમ બાદ કરી લો, અને જે વધારાની FSI આપી છે એની અગેન્સ્ટ તમે આ એડજસ્ટ કરી લો પ્રીમિયમ, અને જે ડિફરન્સ હોય લેવા દેવાનો રહેશે. અને સાથે એ જ બિલ્ડરને જ્યારે અગોરા ખાતે ટેન્ડર કરતાં 4235 ચોરસ મીટર એટલે કે 50,000 લગભગ 50,000 ફૂટ જેવી જમીન વધારે આપી છે, તો એનું પાછું લેવાનું કે એનું પ્રીમિયમ વસૂલવાની કોઈ જ હિલચાલ નથી. કોંગ્રેસ દ્વારા જે આક્ષેપ કરવામાં આવે છે આ કોઈ નવી ઘટના નથી. કોંગ્રેસ વાર તહેવાર પ્રસંગે ભ્રષ્ટાચારના મોટા આંકડા લઈને હંમેશા તંત્ર પર આરોપ કરતી હોય છે, પરંતુ આજ સુધી ક્યારેય કોઈ આરોપ સાબિત કરી શકી નથી. જ્યારે અમે હાલમાં 75 જેટલા પ્લોટ ફાળવણીની વાત કરી ત્યારે 1000 કરોડના પ્લોટનો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ 1000 કરોડ રૂપિયાનો કોંગ્રેસે કર્યો. 1000 રૂપિયાનો આરોપ પણ એ સાબિત કરી શકી નહીં. એનાથી ઊંધું જે આ 75 પ્લોટની ફાળવણી જે ધારાધોરણ મુજબ કરવામાં આવી એમાં કોંગ્રેસ સર્વાનુમતે અમારી જોડે ઊભી રહી. એ સાબિત કરે છે કે એમનો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ મીડિયા અને લોકોની અંદર માત્ર આરોપ કરવા પૂરતો હોય છે, ત્યારબાદ એ સાબિત થતો નથી. અને જ્યારે તંત્રની સાચી મહેચ્છા એમને ખબર પડતી હોય છે, તંત્ર જે સારું કામ કરી રહ્યું છે, ત્યારે તંત્રના સમર્થનમાં પણ એમને આવવું પડતું હોય છે. प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके चलते लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने मिलती है। हालांकि टोकन इश्यू के मामले में लाभार्थियों की ओर से प्रशासन के सामने नाराजगी जताई जा रही है और फॉर्म लेने के लिए लोगों में अफरा तफरी मची होने के दृश्य भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस मामले विपक्षी नेता अमीबेन रावत की ओर से प्रशासन पर कई सवाल उठाए गए हैं, जबकि इस मामले में मेयर केयूर रोकड़िया की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी गई है. જે રીતના આજે ફોર્મ વિતરણ આવાસ યોજના માટે થઈ રહ્યું છે, ખૂબ દુઃખની વાત છે કે જે કોર્પોરેશને એબ્સોલ્યુટ લેક ઓફ પ્લાનિંગ તમે ત્યાં જોઈ શકશો. 2000 કે 2100 મકાનના ફોર્મ માટે અત્યારે 5,000 લોકો લગભગ ત્યાં ટોળે વળેલા હતા. સવારે 2 વાગ્યાથી લોકો લાઇનમાં હતા. ફક્ત પોલીસને જાણ કરી દેવાથી કોર્પોરેશનની જવાબદારી પૂર્ણ નથી થતી. ત્યાં કોઈ જાતનું બેરિકેડિંગ નહીં. જ્યારે તમને ખબર જ છે કે 2000 મકાન માટે 5,000 થી 10,000 ફોર્મ ભરાય છે, તો એ રીતનું વિતરણ માટેનું આયોજન કરવું જોઈએ, બેરિકેડિંગ કરવું જોઈએ. તમારી પાસે વોર્ડ ઓફિસીસ અને ઝોનલ ઓફિસીસ ખાલી શોભાના ગાંઠિયા તરીકે બનાવી છે, ત્યાં બી તમને લોકોને ફોર્મ વિતરણ કરવું જોઈએ. અને જ્યારે બધી વસ્તુના ફોર્મ ઓનલાઈન કરો છો, તો આવાસ યોજનાના ફોર્મ ઓનલાઈન કેમ અવેલેબલ નથી રાખતા? અત્યારે જ્યાં તે ભગદડ થઈ, જે રીતના 15-20 બહેનો ચકદાઈ ગઈ, ત્યાં એક જણનો હાથ તૂટી ગયો, જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ત્યાં થયું છે, એના માટે જવાબદાર ફક્ત કોર્પોરેશનનું અનગઢ પ્લાનિંગ છે. અને જે રીતના 25 વર્ષથી હાઉસિંગ બોર્ડને તમામ સ્કીમ્સ બંધ કરી દીધી, ગરીબ લોકોની પાસે ઘરનું ઘર બનાવવા માટે પર્યાપ્ત સાધનો નથી, ને ઘરના ઘર માટે એ લોકો જે રીતના વલખા મારી રહ્યા છે, અને જે રીતના આવાસ યોજના વર્ષો પછી આવી છે, એના ફોર્મની પડાપડી છે. અમે આજે કમિશનરને ડિમાન્ડ કરી છે કે તમામ ઝોનલ ઓફિસ ને વોર્ડ ઓફિસ પર ફોર્મનું વિતરણ થાય. તમામ સ્કીમ્સના ફોર્મ એકસાથે આવે એટલે લોકોને ક્યાં ક્યાં સ્કીમો આવવાની છે, કેટલી સ્કીમો આવવાની છે, ક્યાં આગળ ફોર્મ ભરવું, કારણ કે એક ફોર્મ સાથે 20,000 રૂપિયાની ડિપોઝિટ બી લોકો આપતા હોય છે. તો એમને જે આવાસ યોજનામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય ત્યાંના ફોર્મ ભરી શકે, અને ફોર્મ્સ ઓનલાઈન અને તમામ વોર્ડ ઓફિસ અને ઝોનલ ઓફિસીસથી બી ભરાય, એ રીતનું આયોજન કરવા માટે અમે ડિમાન્ડ કરી છે અને આજનું વિતરણ બંધ કરાવ્યું છે. હાલમાં જે ફોર્મ વિતરણ થઈ રહ્યું છે આવાસ યોજનાઓના, ત્યાં જે ભીડભાડ થઈ રહી છે એના સંદર્ભમાં એમને જે વાત કરી છે, અમારા પણ ધ્યાનમાં ગઈકાલે અમે જે પરિસ્થિતિ જોઈ છે, કારણ કે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના એ ખૂબ મહત્ત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ છે.
એમાં સસ્તા દરે દરેક વ્યક્તિને પોતાનું ઘર મળે એ દિશાની અંદર સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે. અને ત્યારે સ્વાભાવિક રૂપે લોકોને જે સારી ક્વોલિટીના ત્યાં ઘર મળે છે એના કારણે લોકોને સરકાર પર પણ વિશ્વાસ વધ્યો છે, તંત્ર પર પણ વિશ્વાસ વધ્યો છે. એના કારણે એક ખૂબ મોટો ઉત્સાહ લોકોની અંદર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની અંદર ઘર લેવામાં થયો છે. સારી ક્વોલિટીના ઘર જ્યારે સસ્તા મળતા હોય છે, સ્વાભાવિક રૂપે એનું ફોર્મ ભરવા માટે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ધસારો થઈ ગયો છે. ફોર્મ વિતરણની વ્યવસ્થાઓમાં સુચારુરૂપે વ્યવસ્થા થાય એ દિશાની અંદર પણ તંત્ર પ્રયત્ન કર્યું છે, પોલીસ તંત્ર પણ પ્રયત્ન કર્યું છે. જરૂર પડશે તો અમે ડેટ પણ એક્સટેન્ડ કરી આપી છે, સમય પણ ફોર્મનો વધારે આપીશું, ટોકન સિસ્ટમ પણ અમે અમલીકરણ કરી છે. તો આ દિશાની અંદર તંત્રએ પોતાની રીતે પ્રયત્ન કર્યા છે. विद्यानगर जोन की कॉलेजों के बीच इंटर कॉलेज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें विद्यानगर की कई कॉलेज के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. शहर के वाघोडिया रोड पर मौजूद SAG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें SVIT कॉलेज के खिलाड़ी विजेता रहे. गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई वल्लभ विद्यानगर जोन में मौजूद कॉलेजों के बीच में इंटर कॉलेज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. शहर के SAG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ये आयोजन किया गया था, जिसमें कई कॉलेज के खिलाड़ियों ने मिलकर 8 टीमों ने हिस्सा लिया था. इस मुकाबले में SVIT के खिलाड़ियों की डबल जीत हुई, जिसके चलते SVIT कॉलेज की ओर से इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई. इस मौके पर कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे. मैं कीर्तना नंबियार SVIT की स्टूडेंट. इस साल GTU ने 2 साल के बाद बैडमिंटन का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था और गर्ल्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. फाइनल्स तक पहुँचे और फाइनल्स में हमने टीम ADIT को हरा के चैम्पियंस बने इस साल. मुंबई के 3 दोस्तों ने मिलकर फूड अड्डा नाम के स्टॉल को मुंबई में शुरू करवाया था, जिसके बाद भारत में फूड अड्डा ने 33वां स्टॉल खोल दिया है, जिसके तहत वडोदरा शहर में फूड अड्डा की पहली ब्रांच आज से शुरू हुई है. 2016 में स्ट्रीट साइड स्टॉल के तौर पर फूड अड्डा ने मुंबई में शुरुआत की थी, जिसके बाद फूड अड्डा सबसे प्यारा फ्यूज़न फास्ट फूड बन गया. इसके बाद भारत में इसके कई स्टॉल्स खुले. भारत में अब तक फूड अड्डा का 33वां स्टोर लॉन्च हो चुका है. गुजरात में अब फूड अड्डा का 14वां आउटलेट शुरू हुआ है, जिसके तहत वडोदरा शहर में इसकी पहली ब्रांच आज से खोली गई है. फूड अड्डा में कई मास्टर शेफ कार्य करेंगे और सबसे अच्छी तरीके से फ्यूज़न फास्ट फूड बनाएंगे. તો અમારી મુંબઈ ફેમસ ફૂડ અડ્ડાની આજે ઓપનિંગ છે વડોદરામાં. વડોદરા શહેર અમે લોકો ઘણી વખત આવીને ગયા છે અને બહુ ફૂડી શહેર છે, બધાને અહીંયા ખાવાનું બહુ ગમે છે. તો અમારી જે બ્રાન્ડ છે એ મુંબઈ બેઝડ બ્રાન્ડ છે. મુંબઈમાં અમે લોકોએ એક સ્ટ્રીટ સાઇડ સ્ટોલથી 2016માં સ્ટાર્ટ કરેલું એન્ડ ઇટ ઇઝ 100% અબાઉટ ફ્યુઝન ફૂડ, ઇટ્સ નોટ ફાસ્ટ ફૂડ. તો અમારી જે બધી યુનિક પ્રોડક્ટ્સ છે, અમારી પાસે સેન્ડવિચમાં પનીનીસ, ગ્રિલ સેન્ડવિચીસ, બેક સેન્ડવિચીસ, પાસ્તાસ, બર્ગર્સ, ફ્રાઈઝ, ગાર્લિક બ્રેડ્સ, ચાઇનીઝ, વોફલ્સ, પેનકેક્સ, મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સ એક જ રૂફના અંદર છે અને તમને પોકેટ ફ્રેન્ડલી પણ છે એ જ વસ્તુ. તો વડોદરાના ક્રાઉડ માટે ખાસ આ વસ્તુ ઘણી નવી છે અને વી હોપ કે લોકોને આ ભાવે. એમાં એવું છે કે મેં આમનું ફૂડ બોમ્બે ગયો હતો, ત્યાં ચાખેલું તો મને એટલું બધું એ એટ્રેક્ટ કરી ગયું, બિકોઝ અહીંયાની સેન્ડવિચીસ આપણે રેગ્યુલર ખાધી હોય અને ત્યાંનો બહુ ફરક હતું. સો હું પોતે ફૂડ લાઇનમાં નથી, છતાં પણ એમના ટેસ્ટ પર મેં આટલું રિસ્ક લઈને ફ્રેન્ચાઇઝ એમની લીધી અને એ જ ટ્રસ્ટ મને ખ્યાલ છે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતમાં ઘણા બધા સેન્ટરો ઓલરેડી રનિંગ છે. સો ત્યાં પણ બધું ખાધું અને બધા યુથના યુટ્યુબ પર બી વિડીયોઝ જોયા બ્લોગરના ને એ બધું અમે જોયું અને મને ઘણું સેટિસ્ફેક્શન થયું આ ફ્રેન્ચાઇઝ લીધા પછી કે ભાઈ હા, મારો રિસ્ક જે છે અને અહીંના આપણા યુથને અહીંનું ફૂડ બહુ જ યુનિક લાગશે. સેન્ડવિચ એવરી રેસ્ટોરન્ટમાં મળે છે, બટ અહીંની સેન્ડવિચ ટોટલી ડિફરન્ટ છે, અલગ ટાઈપનું ફ્યુઝન છે. ઈચ એન્ડ એવરી વસ્તુમાં એ લોકોએ ફ્યુઝન એડ કર્યું છે, પોતાનો પર્સનલ ટચ, જેનાથી આખું ટેસ્ટ ડિફરન્ટ થઈ જાય છે, એનું પ્રેઝન્ટેશન ડિફરન્ટ થઈ જાય છે અને
બધાને ખાવામાં પણ મજા આવશે અને એ લોકો પાસે એટલી બધી ફૂડ રેન્જ છે કે જે યુથની સાથે સાથે ઓલ્ડ એજ છે, નાના નાના બચ્ચાઓ છે એમની માટે, અને અમુક મીલ પણ એટલા સારા સેટ કરેલા છે કે 100 થી 150 રૂપિયાથી 200 રૂપિયાની અંદર મીલ પણ એટલા સરસ સેટ કરેલા છે કે લોકો હેંગઆઉટ કરવા આવે તો પોકેટ ફ્રેન્ડલી એ લોકોને આ વસ્તુ મળી શકે એમ છે. બસ એ જ મારું રીઝન હતું આ ફ્રેન્ચાઇઝ લેવાનું. અધરવાઇઝ હું ફૂડ લાઇનનો છું નહીં તો પણ આટલું રિસ્ક લીધું જસ્ટ બિકોઝ ઓફ એ લોકોના ટેસ્ટ માટે. અને ફ્યુઝન ખરેખર બોમ્બેનો અહીંયા ટેસ્ટ અલગ જ મળશે તમને. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी ऑफ फैकल्टी एंड इंजीनियरिंग में NIRF रैंक पाने के लिए बीते कई सालों में कई खर्च किए गए हैं. इन्हीं खर्च का हिसाब मांगते हुए आज रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दिया गया. शहर की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी कार्यरत है, जिसमें NIRF रैंक को पाने के लिए बीते 3 सालों में 32 करोड़ का खर्च किया गया है. उसी के चलते टेक्नोलॉजी फैकल्टी के टीचर्स फोरम की ओर से इस पूरे खर्च का हिसाब रजिस्ट्रार के पास मांगा जा रहा है और जब तक 32 करोड़ का खर्च जस्टिफाई ना हो तब तक आगे का खर्च रोक देने की मांग भी की जा रही है. उसी के चलते आज टेक्नोलॉजी फैकल्टी के सेनेट मेंबर डॉक्टर निकुल पटेल की ओर से और टेक्नोलॉजी टीचर्स फोरम के प्रमुख डॉक्टर KVR की ओर से सभी ने मिलकर लिखकर रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दिया और इस मामले में उन्हें जवाब देने की मांग की. ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની અંદર ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજી અને એન્જિનિયરિંગ છે, જેણે NIRFના રેન્કિંગ માટે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશનના પોર્ટલ ઉપર ડેટા સબમિટ કર્યો છે, જેમાં એવું બતાવવામાં આવ્યું છે કે છેલ્લા 3 વર્ષમાં 32 કરોડ રૂપિયા અલગ અલગ હેડમાં ખર્ચવામાં આવ્યા છે. તો એ સમય દરમિયાનમાં જે બી ડીન હતા, તમારા ડીન અને સિન્ડિકેટ મેમ્બર ડૉક્ટર અરુણ પ્રતાપ, જે આ 31 ઓક્ટોબરે રિટાયર થઈ રહ્યા છે. તો આજે સેનેટ મેમ્બર તરીકે અમારી માંગણી છે કે આ જે કંઈ બી ખર્ચો થયો છે એમના કાર્યકાળ દરમિયાન થયો છે, આની નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઈએ. અને જો તપાસ થાય આમાં કોઈપણ જાતનું એ દેખાય તો અત્યારે એમના તાત્કાલિક રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ્સ બધા સ્ટોપ કરવા જોઈએ, કારણ કે એક જવાબદાર અધિકારી જે સિન્ડિકેટ મેમ્બર હતા, ડીન હતા. તો આજે અમારી રજિસ્ટ્રારને અનુરોધ છે કે આ જે જ્યાં સુધી આની નિષ્પક્ષ તપાસ ના થાય, આનો શ્વેતપત્ર બહાર ના આવે, આ બધા ખર્ચાનું ઓડિટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી જે સિન્ડિકેટ મેમ્બર હતા, જે ડીન હતા અમારા, એમના રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ સ્ટોપ કરવામાં આવે. અને જો આવું નહીં કરવામાં આવે તો રજિસ્ટ્રાર ઓફિસ પોતે રિસ્પોન્સિબલ થશે જો આવનારા દિવસોની અંદર આ કોઈપણ જાતનું ગેરરીતિ આવશે તો. राजकोट में इस साल रिकॉर्ड ब्रेक बारिश दर्ज की गई. हालांकि काफ़ी बारिश की वजह से राजकोट के हर डैम में पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी राजकोट के निवासियों के हाल खस्ता है, क्योंकि डैम में तो काफ़ी पानी भरा हुआ है लेकिन लोगों के घर तक ये पानी नहीं पहुंच पा रहा है. राजकोट के निवासियों की ये शिकायत है कि उनको पीने का पानी नहीं मिल पाता है, जिसके चलते आज वहां के पटेल नगर के लोग महानगर पालिका की कचहरी पहुंचे और उनकी ओर से अपने इस मामले को प्रशासन को प्रस्तावित किया गया. वैसे निवासियों की ओर से जल्द उन्हें पानी मुहैया करवाई जाए ऐसी मांग भी की जा रही है. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ જવાબ દેતું નથી. આજ 15 દિવસથી મારી શેરીની મોઢાગર ખાડો કરી ગયા છે, હોન્ડા નીકળે એમ નથી અત્યારે, એવી પોઝિશનમાં છે. 15 દિવસથી ખાડો પણ બૂરવા નથી આવતા. રજૂઆત એ છે સાહેબ કે અમારે છે ને ધક્કો જ ન થવો જોઈએ, કેમ કે અમે કઈ કોઈનું કાંઈ લીધું નથી, કોઈ દી માગ્યું નથી. અમારી એક જ પ્રોબ્લેમ શું હોય કે ભાઈ અમને પાણી વ્યવસ્થિત મળે, સોસાયટીમાં સુવિધા વધારે વ્યવસ્થિત મળે. અમારે અહીં ધક્કો થાય એ જ અમારી મોટા મોટી ઓલી ખામી. મારી વાત સાંભળો કે પાણી નોર્મલ તો આવવું જોઈએ ને. 25 લીટર પાણી આવે તો કેટલું પાણી થાય તમે વિચાર કરો. પાણી જ નથી આવતું તો શું કરી? પટેલનગર મેન પટેલનગર સોસાયટી 40 ફૂટ રોડ ઓમનગરની બાજુમાં, 150 ફૂટ રિંગ રોડની પાછળ. વોર્ડ નંબર 3 થી 6 મહિનાથી આ તકલીફ છે આ બધી. પણ રજૂઆત કરી, એકવાર ખાલી આવે ચેક કરીને વહી જાય, પછી કોઈ આવતું નથી. વોર્ડ નંબર પટેલનગર મેઇન રોડ 150 ફૂટ રિંગ રોડ ઉપર અમારી સોસાયટી છે, ત્યાં 6 મહિનાથી આ પાણીનો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે પાણી આ લોકો એમ કે તમે મોટરથી પાણી ન ખેંચો. અમે 3-4 મોટરોની કુરબાની આપી છે. શું કામ કે અમને પૂરતું પાણી મળતું નથી, બરાબર. અને પાણી ગંદુ આવે છે, પીવા લાયક તો નથી જ આવતું પણ વાપરવા લાયક કંઈ નથી. वासु हेल्थ केयर आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है और अब वासु हेल्थ केयर की ओर से शहर में मकरपुरा GIDC पर अपना एक आउटलेट शुरू करवाया गया है, जिसके तहत वासु हेल्थ केयर का प्रोडक्ट्स डेवलप करने का आशय है. डायरेक्ट कंज्यूमर कनेक्ट को मजबूत बनाने के लिए
नई प्रोडक्ट को डेवलप कर ग्राहकों तक अच्छा एक्सपीरियंस पहुंचाने के लिए हर्बल और आयुर्वेदिक क्षेत्र में अग्रणी ब्रांड वासु हेल्थ केयर की ओर से अपने कई आउटलेट्स शुरू करवाए जाते हैं। उसी के तहत वडोदरा शहर में मकरपुरा GIDC में मौजूद R&D सेंटर पर भी एक नया आउटलेट वासु हेल्थ केयर की ओर से शुरू करवाया गया है, जिसके तहत इस कंपनी की कई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाएगी और ग्राहकों तक कई नई प्रोडक्ट्स का लाभ भी पहुंचाया जाएगा। વાસુ હેલ્થકેર એ ઓલમોસ્ટ 40 વર્ષ જૂની આયુર્વેદિક કંપની છે અને આપણે અત્યારે આપણા રિસર્ચ સેન્ટરમાં બેઠા છીએ અને આજનો આ દિવસ એ બહુ અગત્યનો અને મહત્ત્વનો દિવસ છે, કારણ કે આજે કંપની વાસુનું એક્સક્લુઝિવ બ્રાન્ડ આઉટલેટ લઈને આવી છે અને આ કંપનીના બ્રાન્ડ આઉટલેટમાં અમારી મોર દેન 200 પ્રોડક્ટ 200 કે 200થી વધારે પ્રોડક્ટો મળશે, જેમાં હેર કેરની પ્રોડક્ટો હશે, સ્કિન કેરની હશે, હેલ્થ કેરની પ્રોડક્ટો, વેલનેસની પ્રોડક્ટો અમારી હશે અને ન્યુટ્રિશનલ સપ્લિમેન્ટ પણ હશે। આ બ્રાન્ડ આઉટલેટ કરવાનો અમારો પર્પસ એ છે કે અત્યારે કંપનીની પ્રોડક્ટો ક્યાં મળે એ અમારા માટે એક મહત્ત્વનો પ્રોબ્લેમ હતો અને આ પ્રોબ્લેમને મેં આઈડેન્ટિફાઈ કરી અમારું ફર્સ્ટ બ્રાન્ડ આઉટલેટ અહીંયા મકરપુરા GIDCમાં જ અમે ઓપન કર્યું છે અમારા R&D સેન્ટરમાં અને અહીંયા અમને બહુ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે। અમારું ફ્યુચરનું પ્લાનિંગ એવું છે કે આ આઉટલેટ થ્રુ એક અમારી આઈડેન્ટિટી બનાવીએ અને આ બ્રાન્ડને મોટી કરીએ વાસુ નેચરલ્સને અને ફ્યુચરમાં આ મોડલને સક્સેસફુલ બનાવી જરૂર પડે એ પ્રમાણે એક્સપાન્સર કરીએ। સૌપ્રથમ અમે એને બરોડામાં 2-3 આઉટલેટનો પ્લાન છે, પછી અમદાવાદ। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने न्यूमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के प्रोग्राम की करवाई शुरुआत। शहर के समा अर्बन हेल्थ सेंटर से भी बच्चों ने लिया इस वैक्सीन का डोज। प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरण में मची अफरा तफरी। इस बीच मां बेटी हुई एक दूसरे से अलग। पुलिस ने करवाया मां बेटी का मिलन। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में गैर नीति और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया मेयर को आवेदन। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।